오늘 주님 앞에 예배를 드리며 나가는데 우리 찬송가 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 우리가 삶을 살아갈 때에 이런저런 일 만나겠지만 우리는 다 예수님을 믿기 때문에 주님 이름 안에서 우리는 소망을 가질 수가 있고 기쁨을 가질 수가 있습니다. 우리 찬송하실 때 성벽 함께 찬송하시겠으면 좋겠습니다. 날 구하게
all again in rhetoric say. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. Is what God has done in me. 호산나는 구원자 뜻이지요. 오늘 우리가 하나님 아버지 앞에 나왔습니다. 우리는 자녀로서 하나님께 경배하는 것이 마땅한 바이지요. We have to bow to worship today. This is mandatory. We have a choice. 그렇기 때문에 우리는 항상 주님을 바라보고 우리는 주님 앞에 서 있어야 합니다. Because we look at Jesus Christ, we depend on God. 우리가 그 이름을 높여 찬양하기를 원합니다. 그리고
하나님의 품 안에서 보호해주시고 복된 주일의 아침에 하나님 앞에 예배할 수 있게 해주셔서 감사합니다. Loving God, thank you for protecting us in your arms and allowing us to worship you on this blessed Sunday. 아버지여, 우리에게 모든 성도들이 하나님의 은혜와 사랑을 기억하며 하나님 앞에 예배드리게 하시옵고 은혜 충만한 예배가 되게 하여 주옵소서. Father, please help all saints of our church members, God's grace, love, and worship you, and make it a grace-filled worship service. In the name of Jesus, we pray. Amen. 우리 함께 인사 나누실까요? Let's greeting Messiah family. 다들 잘 지내셨지요? 주 안에서 건강해합니다. 고맙습니다. 우리 교회 소식을 좀 보겠습니다. 계속해서 사순절 기간입니다. 매일 말씀을 잘 읽고 계시지요? 그 말씀 읽으시면서 또 하나님의 은혜를 기억하시고 또 주님의 공헌에도 동참하시는 그런 시간들을 가지시기를 바랍니다. 넘버 2, 여선교회 소식이 있는데요. 오늘 예배 후에 여선교회 우리 회원분들께서 모여서 잠시 리딩이 있습니다. 모든 회원분들은 예배 후에 참석을 해주시기를 바랍니다. 넘버 3, 신교실 건물과 또 창고 지붕 교체를 완료를 했습니다. 지난 수요일과 목요일에 이틀간 이렇게 했는데 날씨가 그렇게 좋지 않았잖아요. 갑자기 춥고 그래서 좀 인부들이 좀 많이 고생을 했습니다. 그래도 이 모든 것들이 잘 맞춰져서 하나님께 감사를 드리고 특별히 수고하신 우리 미스터 나바로 또 미스터 데이비스에게도 너무 감사를 드립니다. 그리고 미스터 데이비스는 또 이틀 동안 아침 7시부터 종일 또 물건들 필요한 물건들을 실어 나르게 바빴고 또 이제 관리 감독까지 이렇게 하면서 애를 많이 써주셔서 특별히 감사를 드립니다. 그리고 우리 미스 나바로가 나와서 이번 사업을 잠시 공부를 하겠습니다. 미스 나바로 here assured that we should let our service. Morning, church family. Good to see you all. Just like to give you an update on the progress we've made so far on the fellowship house there with the roof and the replacement of the pillars there. First and foremost, thanks to God for allowing all this to happen. For we know without Him, nothing can happen. Secondly, as the pastor said in his announcements there, a big thanks to Bob. Bob did a lot of work in getting the materials and watching over the guys as they were putting up the shingles. They did a lot of work. And so Bob, thank you on behalf of One Heart for all the work you did. So before, when I talked to you all, I said we'd run around $15,000. Well, I was wrong. We got it for a lot cheaper than that. A lot cheaper. One of the reasons the contractor, the guy that did the roof, his estimate was high, which was okay because all those materials, it was a little bit more work for Bob though, that Bob went and got. We returned quite a few of them. So we had a savings of $1,907.16. Yeah. So our labor cost was $7,200. When I reported to you last time, I said it was going to be $7,000. Well, we went 200 more because he did a little bit more. The shed in the back. Yeah. Not only did he shingle it, he wasn't going to do the shingles,
but he also replaced all the wood underneath the shingles. So, you know, that was the $200 more in labor. So $7,200. So the total cost for the roofing was $13,236.47. So we did good. We did good on that. So we're making good progress. Like I say, here comes the rain. The next big thing we have to do is this roof right here, and that's to get it sealed. They have, I don't know, they spray something on there that seals it, and then it should stop that leak we have over there. So that's our next big project. And then Bob and I have been talking about some other small things that we want to accomplish around the house over there. Like I say, with God, we will get it done. There's no problem there. So thank you all. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 넘버 4 볼게요. 넘버 4 나서서 넘버 4 테네시 한인 침례교 지방에는 다음 주 주일 저녁부터 그다음에 화요일 정오 12시까지 40일에 있는 한인 침례교에서 나눠서 있게 됩니다. 저도 이번에 이제 참석을 하게 되는데 하나님의 인도하심으로 모임이 잘 은혜스럽게 마치실 수 있도록 기도를 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 그리고 today we have a luncheon meal. Today's provide us and meals Mr. Davis 이렇게 하는데 please delay pick up time 10 minute delays because we have a women's mission board meeting today. So please pick up time is 10 minute delay please. 그래서 그렇게 알고 계시고 모두 참석해 주셨으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 일어나시겠습니다. Let's stand together, sing a song. In number 19, 찬송가 19장 찬송하는 소리에서 부르겠습니다. 찬송하는 소리에서 사람 기뻐하도다. 하늘 아버지의 이름 거룩하도다. 세상 사람 찬양하냐 거룩하신 하나님께 할렐루야 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 아멘. 하나님의 나라 본세 영원토록이도다. 하나님의 영광 나라 거룩하도다. 하늘 보좌 계신 주님 세상 주관하시도다. 할렐루야 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 아멘. 하나님의 크신 손빛 그 뜻대로 되도다. 우리 아버지의 뜻은 거룩하도다. 주여 속히 임하소서 기쁜 날을 주옵소서. 할렐루야 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 아멘 아멘. 하나님 아버지 거룩한 주일과 주님께 찬양 드릴 수 있는 교회를 허락하시네 감사합니다. 정결한 마음으로 주님께 예배를 드리기를 원합니다. 우리의 예배를 기쁘게 연락하시고 우리의 삶이 변화를 받아 믿음의 믿음을 더하는 삶으로 인도하여 주옵소서. 하나님 우리에게 죄악과 허물이 있으면 용서하여 주옵소서. 우리의 삶이 언제나 먼저 그 나라와 그의 의를 구하기에 부족함이 없는 믿음의 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 이 세상에 가장 큰 사랑이 있다면 우리를 위하여 죽으신 예수 그리스도의 사랑일 것입니다. 40일간의 사순절 기간을 통하여 온 교회가 거룩하게 지게 하시고 다시 한번 정결해지는 은혜가 있기를 원합니다. 예수님의 사랑으로 충만한 한마음 교회가 되길 원합니다.
사순절 기량을 지키며 좀 더 거룩해지고 주의 은혜로 넘쳐나는 교회 되게 하여 주옵소서. 오늘도 말씀을 전하시는 목사님을 기억하사 붙들어 주시고 목사님을 통하여 주시는 말씀으로 은혜 받게 하옵소서. 목사님의 가정과 건강 또한 주님께 맡겨옵니다. 늘 우리를 사랑으로 품어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 봉헌하겠습니다. 찬송가 214장 2절 4절 부르면서 봉헌하겠습니다. 죄에 빠져 영주를 날 외게 흘렸으니 주 영생 내로 믿으사 날 받아주소서. 내 모습 이래로 주 받아주소서. 날 외도하시며 날 받아주소서. 내 주님 서신 바람에 난 엎드렸으니 그 크신 역사 이름에 날 받아주소서. 내 모습 이래로 주 받아주소서. 날 대도하시니 날 기도하겠습니다. Let's pray. 세상의 주관자이신 하나님, 날마다 우리의 필요한 것을 공급하여 주시고 우리의 삶을 주관하여 주셔서 감사합니다. God, the ruler of the world, thank you for providing what we need every day and for taking control of our lives. 오늘 우리는 하나님께서 주신 것을 구별하여 봉헌을 합니다. Today we set apart what you have given us and offer it to you. 오늘 우리가 봉헌하는 모든 것들이 하나님이 기뻐 받으시는 제물이 되게 하여 주옵소서. May everything we offer today become a sacrifice that pleases you. 그리고 하나님 나라를 확장하고 영혼을 살리는 일에 값지게 또 반드시 사용되게 하여 주시옵소서. And please make sure that it is used to expand the kingdom of God and save souls. 우리에게 모든 성도들의 가정에 필요한 양식을 넘치게 부어주시오. 우리의 주변에 있는 연약하고 가난한 사람들에게 사랑을 베풀기에 부족함이 없게 풍충만하게 채워주시옵소서. And please pour abundantly the necessary food into the homes of our church members, so that we do not lack enough to show love to the weak and poor people around us.
In the name of Jesus, the Lord of all things, we pray. Amen. 오늘 말씀을 좀 보겠습니다. 오늘은 구약성경 룻기입니다. 룻기 2장 10절부터 13절까지 말씀을 드리겠습니다. 우리 룻기서에 있는 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Let's read it now. 룻이 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까 하니 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽은 후 내가 시어머니에게 한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 여호와께서 네가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘에 하는 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라. 룻이 이르되 내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다. 나는 당신의 하녀 중에 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라. 아멘. 저는 오늘 구속의 사랑 이야기라는 제목으로 좀 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 말씀을 보게 되면 너무나도 고귀한 사랑이 이곳에 나오고 있지요. 이 말씀을 좀 우리가 잘 들어보았으면 좋겠습니다. BC 11세기 말에 유대 베들레헴에 한 행복한 가정이 있었습니다. 아버지 이름은 엘리멜렉이고 그의 뜻은 하나님은 왕이시라는 뜻입니다. 그의 어머니 이름은 나오미로서 그의 이름의 뜻은 은혜스러운 자, 사랑스러운 자는 뜻을 가지고 있습니다. 이 부부의 이름에서도 알 수 있는 것처럼 하나님을 아주 잘 믿는 집안임에 틀림이 없었어요. 자, 그리고 이 부부에게는 말름과 기련이라는 두 아들이 있었습니다. 이 가정은 베들레헴, 그러니까 가나안 땅을 말하는데요. 그들은 가나안 땅의 사람들이 부러워할 정도로 행복하게 살고 있었지요. 그러던 어느 날 가나안 땅에 흉년이 들게 됩니다. 먹을 것이 없이 또 부족한 아주 힘든 그런 시기가 그들에게 찾아왔습니다. 사실 가나안 땅에 흉년이 든 것은요, 이스라엘 백성들이 하나님 말씀에 불순종한 것이죠. 보내진 그 사사들의 말을 듣지 않고 가나안 여인들과 결혼하고 우상을 숭배했기 때문입니다. 그 결과로 하나님께서 그들에게 징벌을 내려주신 것이지요. 제가 지도 하나를 보여드리겠습니다. I show you the map. 이 지도는 나오미의 가족이 가나안에 흉년이 들자 베들레헴에서 요단강을 건너서 모압 땅으로 이사를 한 것과 또 다시 가나안 땅 베들레헴으로 돌아간 것을 보여주고 있습니다. 즉 빨간색 화살표는 베들레헴에서 모압으로 이사한 것을 말하고 파란색 화살표는 모압에서 고향 땅인 베들레헴으로 다시 돌아간 것을 나타내 줍니다. 여러분, 엘리멜렉 가족은 모압 땅에 같은 민족, 아는 사람이 없었어요. 그렇지만 그들은 그곳에 가면 잘 살 것을 기대해서 그곳으로 옮겨갔지요. 그렇지만 모압에 이사 온 지 얼마 안 되어서 엘리멜렉은 죽었습니다. 부인인 나오미는 마음이 너무너무 아프고 상심이 컸어요. 슬펐어요. 그러나 남은 두 아들을 바라보면서 또다시 용기를 내었습니다. 그리고 얼마 후에 모압 땅에 살면서 두 아들 말론과 기련이 모압 여인들과 결혼을 하였지요. 아내들의 그 이름은 오르바와 룻이었어요. 자, 나오미는요, 비록 남편은 죽고 없지만 이제 며느리들을 얻고서 다시 힘을 얻게 되었지요. 나오미는 아들들이 가정을 이룸으로써 남편이 없는 그 빈자리를 채우게 돼서 다시 기쁨을 회복할 수가 있었다라는 것입니다. 그런데요, 이게 웬일입니까? 그런데 말입니다. 이러면 무슨 그런데 말입니다. 네.
정말 나오미에게요 시련이 다시 찾아왔어요. 그 시련은요 너무나 큰 아픔이었습니다. 그것은 사랑하는 두 아들이 갑자기 죽고 말았던 거예요. 두 아들은 자녀도 남기지 않고 죽었으니까 나오미에게는 슬픔이 더욱 컸다라는 거예요. 나오미는 깊은 생각에 빠졌어요. 그리고 두 며느리에게 말합니다. 나는 이제 고향 땅 베들레헴으로 돌아갈 것인데 너희들의 남편이 죽었으니 너희들도 너희 고향으로 돌아가서 다시 잘 살도록 해라. 그러자 며느리 오르바는 자기 고향으로 돌아갔고 전에 섬기던 우상을 섬기게 되었지요. 그렇지만 며느리 룻은 고향으로 가지 않겠다고 했습니다. 시어머니 나오미는 계속해서 룻에게 고향으로 가라고 그렇게 말을 했지요. 그렇지만 룻은 이렇게 말했습니다. 룻기 1장 16절 17절에 보니까 이렇게 말합니다. 저에게 억지로 어머니 곁을 떠나라고 강요하지 마시고 어머니와 함께 가게 해주세요. 어머니께서 가시는 곳에 저도 가고 어머니께서 사시는 곳에 저도 살겠습니다. 어머니의 백성이 저의 백성이 되고 어머니의 하나님이 저의 하나님이 되실 것입니다. 어머니께서 돌아가시는 곳에서 저도 죽어서 묻힐 것입니다. 죽음이 우리를 갈라놓기 전에 만일 제가 어머니 곁을 떠나면 여호와께서 저에게 무서운 벌을 내리시기를 원합니다. 이렇게 말을 했어요. 참으로 복된 말이죠. 나오미는 며느리의 그 굳은 결심을 보고 함께 다시 요단강을 건너서 고향 땅 베들레헴으로 돌아왔지요. 10년이라는 시간이 지나서 고향에 도착한 나오미와 룻. 동네 사람들은요 나오미를 보는 순간 그 여인이 누구인지 알았을까요? 몰랐을까요? 알았지요. 그런데 함께 갔던 그의 남편 또 아들은 없이 돌아왔어요. 그런 나오미를 볼 때 동네 사람들은 굉장히 치근하고 안타까웠다라는 거죠. 동네 사람들은 흉년이 들었던 베들레헴을 등지고 당당하게 떠나는 엘리멜렉의 가족들을 보면서 모압 땅에서 잘 살 수 있을 것만으로 생각을 했습니다. 그런데 뜻하지 않은 변고를 당하고 남편과 두 아들을 잃고 돌아온 나오미를 본 동네 사람들은 탄식의 소리를 내었던 거예요. 이렇게요. 나오미가 아니냐. 동네 사람들은 부자로 살던 그가 이제 초라한 모습으로 빈털터리로 돌아온 것을 보고서 불쌍해서 그 여인의 이름을 부른 거예요. 이런 나오미의 비참한 모습을 보고 영국의 학자이자 신학자이자 설교가인 토마스 퓰러는 이렇게 말했어요. 여자는 남자보다 연약한 존재이다. 여자 중에서도 노년기에 여자는 더욱 약하다. 그 중에서도 과부는 더 불쌍하며 거기에 가난한 과부는 더더욱 치근하다. 나아가 가난한 노년기의 과부 중에서도 자식이 없는 사람은 더욱 처량하며 그것도 먼 타국에서 계기된 자식 없는 가난한 노년기의 과부는 실로 가련하며 불쌍하다. 진정 욥이 남자 중에 가장 많은 고난을 겪었다면 나오미는 여자 중에 가장 처량한 지경에 빠진 여자입니다. 여러분 나오미를 생각을 해보세요. 얼마나 눈물 나도록 처량한 신세입니까? 혹시 우리 중에도 이런 비슷한 상황에 계신 분이 있습니까? 아니 이 여인과 똑같지는 않더라도 사랑하는 가족을 잃은 사람이라면 나오미의 심정을 조금은 이해할 수가 있을 것입니다. 나오미의 그 인생은 정말 불쌍하고 안타까웠다는 거예요. 그런데요 여러분 나오미는 낯선 땅 모압에서 사랑하는 남편과 두 아들을 잃었지만 깊은 좌절에 빠지거나 낙심하지 않았습니다. 게다가 하나님도 원망하지 않았어요. 만약에 우리가 나오미와 같은 이 시련을 만난다면 어떻게 했을까요? 좌절하지 않을 자신이 있습니까? 원망하지 않을 자신이 있습니까? 절망하지 않을 자신이 있습니까? 한번 대답을 해보십시오. 권사님 못해요. 아마도 대부분 사람들은 절망할 것입니다. 그렇다면 나오미는 어떻게 이런 시련 속에서도
또 긍정적인 이런 믿음의 행동을 할 수가 있었을까요? 그것은 첫째는 나오미는 언약의 땅 가나안에 어려움이 왔다고 쉽게 포기하고 그것을 떠났기 때문에 시련이 왔다는 것을 먼저 깨달았다라는 거예요. 나오미는 자신의 그 잘못된 행동으로 좋지 못한 결과가 왔음을 인지하고 회개함으로써 절망하지 않을 수 있었던 것입니다. 둘째는 나오미는 사람의 생각으로 자신의 인생을 돌아보면 매우 불쌍한 것이 사실이지만 결국 하나님께서 위로 자유 구원자가 되신다는 것을 믿고 큰 시련 가운데서도 오히려 더욱 하나님을 의지했기 때문이었습니다. 여러분, 나오미는 지금 가진 재물 하나 없이 가난했지만요, 룻과 함께 하나님을 의지하는 이 믿음으로 고향 땅 베들레헴에서 다시 시작하기로 마음을 굳게 먹었던 거예요. 나오미와 룻이 베들레헴으로 돌아왔을 때는 감사하게도 보리를 추수하는 시절이었어요. 그래서 룻은 시어머니와 자기를 위해서 보리를 배에다가 떨어진 이삭을 주우러 나갔다라는 것이지요. 그리고 룻은 보리밭에서 자신의 시아버지 엘리멜렉의 친족이고 재산이 많은 유대인 보아스를 만났습니다. 그는 그 보리밭의 주인이었어요. 보아스는요, 룻을 처음 보았지만 그는 룻에게 이런 말을 전달해 주었습니다. 룻기 2장 8절 9절에 보니까 보아스가 룻에게 이르되 내 딸아 들으라, 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 그들이 베는 밭을 보고 그들을 따르라. 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라. 목이 마르거든 그들 그릇에 가서 소년들이 길어온 것을 마실지니라 하는지라. 여러분, 룻은 먹을 것을 구하던 차에 이삭을 마음대로 줍는 것과 또한 이삭을 줍다가 목이 마르면 물도 먹으라는 이런 보아스의 호의가 너무너무나 감사했습니다. 그래서 우리가 좀 전에 읽었던 말씀 10절에서 이렇게 말하고 있는 것입니다. 나는 이방 여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까. 룻은요, 보아스를 향해서 땅에 엎드려 절을 하면서 감사를 표하고 있는 거예요. 그리고 보아스가 물어본 것도 아닌데 이렇게 말하고 있는 거예요. 저는 이방 여인인데 저에게 은혜를 베푸시다니요. 사실 이 당시 전통적으로 히브리인들은요, 이방인들을 천하게 생각을 했습니다. 그 이유는 율법에 보면 이방인들과 결혼하는 것을 반대했기 때문입니다. 그 이유는 신명기 7장 4절에도 잘 나타나 있어요. 거기에 보면 그가 내 아들을 유혹하여 그가 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 라는 말씀이 나옵니다. 즉 율법에 이방인들과의 결혼을 반대하는 이유는 여호와 하나님을 향한 믿음의 순수성을 지키기 위해서였던 것이지요. 이런 이유로 룻은 보아스가 자신이 이방인인데 천하게 여기지 않고 받아주는 것에 놀랬고 또 감사할 수밖에 없었다라는 것입니다. 여러분, 우리는 우리의 형편이 초라해질 때에 실망하거나 숨겨서는 안 된다라는 거예요. 그러면 발전이 없고 회복도 일어나지 않습니다. 상처가 치유되지 않아요. 오히려 더 원망만 하게 되어져 있고 더 깊은 상처와 아픔을 맛보게 되지요. 우리는 우리의 시련을 숨기지 말고 하나님께 고백할 필요가 있습니다. 그래야만 은혜를 받을 수가 있어요. 누가복음 8장에 가서 보시면 잘 아시는 말씀이 나오지요. 12년 동안 피를 흘리는 병으로 고통 중에 있던 혈루병을 앓는 여인이 나오지요. 사람들은 그 여인을 더럽다고 멸시했고 부정하다고 천대했습니다. 그 여인은 어느 누구로부터 자신의 병을 고침받지 못했어요. 그러던 어느 날 그 여인은 좋은 소식을 듣게 되었습니다. 무슨 소식입니까? 예수라는 사람이 있는데 그가 모든 병을 고친다더라. 그런데 그 예수가 오늘 우리 동네에 오신다더라. 그 소리를 들은 그 여인은 희망이 생겼지요. 그리고 특별한 믿음을 가지게 되었습니다. 그 특별한 믿음이 무엇이죠? 내가 예수님의 그 옷자락만 살짝 만져도 내 병이 나을 것이다. 그리고 그 여인은 예수님의 옷을 만졌습니까? 안 만졌습니까? 아주 살짝 만졌어요. 왜?
알면 안 되니까 모르게. 그녀의 몸에서 12년 동안 멈추지 않고 흘러나오던 피가 예수님의 그 옷을 살짝 스치는 순간 멈추고 나왔습니다. 정말 놀라운 일이, 기적이 일어나는 거예요. 그 당시 예수님을 따르던 수많은 사람들이 있었지요. 예수님을 밀치기도 하고 옷을 만지기도 하고 또 손을 만지기도 했을 것입니다. 그렇지만 병을 고침받은 여인은 그 여인뿐이었어요. 어떻게 그 여인만 고침을 받았을까요? 여러분, 그 여인은 자신을 사람들 앞에 드러내는 것이 무척 어려웠어요. 싫었습니다. 그러나 자신을 괴롭히고 있는 고통에서 벗어날 수만 있다면 그렇게 하기 위해서, 예수님을 만나기 위해서 과감하게 사람들 군중 안으로 들어왔다라는 것. 이것은 자신의 처지를 깨닫고 자신의 삶을 내려놓은 것입니다. 자신을 가로막고 있었던 그 상처의 장벽을 깨뜨린 거예요. 그 결과 치유의 은혜가, 기적이 강하게 나타나게 된 것입니다. 할렐루야. 여러분, 나이 많은 한 수도사가 정원에서 이제 흙을 고르고 있었어요. 피아노 좀 해주시고. 그때 그 수도원에 들어온 지 얼마 안 되는 조금은 교만한 젊은 수도사가 그에게 다가옵니다. 제가 칠하방 주시면 됩니다. 경험 많은 수도사는요, 후배 수도사에게 이렇게 말을 했어요. 이 단단한 흙 위에 물을 좀 부어주겠나? 젊은 수도사가 물을 붓기 시작했지요. 그러자 물이 어떻게 될까요? 뿌르르 굴러서 다 옆으로 흘러 내려가는 것입니다. 그때 나이가 많은 수도사는 옆에 있던 망치를 들고 흙덩어리를 막 깨기 시작하는 거예요. 그는 부서진 흙을 모아놓고 다시 젊은 수도사에게 이곳에 물을 다시 한 번 더 부어보라고 말했어요. 그러자 물이 어떻게 되었죠? 잘 스며들고 부서진 흙을 또 뭉쳐가기 시작을 했지. 나이가 된 수도사는 이렇게 말합니다. 이제야 흙 속에 물이 잘 스며드는구만. 여기에 씨가 뿌려진다면 꽃을 피우고 열매를 맺을 것이야. 우리 역시 깨어져야 하나님께서 거기에 물을 주시고 그럴 때 씨가 떨어지고 꽃이 피고 열매가 맺힐 수 있는 거지. 우리 수도사들은 이것을 깨어짐의 영성이라고 이야기한다네. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 상처를 드러내는 것은요, 창피한 것이 아닙니다. 여러분의 아픔을 하나님 앞에 고백해야만 치유가 되는 것입니다. 사람들을 의식하지 말고 과감하게 주님 앞으로 나오시기를 바랍니다. 그리고 남을 험담하는 우리의 못된 입술, 나쁜 습관, 나쁜 행동들을 하나님께 다 고쳐달라고 기도해야 되는 것입니다. 교만한 사람에게는 하나님이 역사하시지 않아요. 그래서 때때로 하나님은 우리를 깨뜨리시는 거예요. 우리가 깨지고 부서질 때에 아프고 고통스럽겠지만 하나님은 그렇게 해서라도 우리를 당신께로 돌아오기를 원하십니다. 우리의 교만한 것들을 깨뜨려야만 하나님을 만날 수가 있고 하나님의 은혜를 경험할 수가 있다는 것을 깨달으시기를 바랍니다. 옆에 계신 분을 보세요. 한번 보세요. 멀리 떨어져 계십니까? 좀 가까이 좀 앉아 계시지. 뭐가 생각이 납니까? 가족 안에 있는 어떤 아픔, 교회 안에서 어떤 아픔, 그런 것들이 생각이 납니다. 우리 모두 그 아픔들을 생각하면서 이렇게 말해 봅시다. 아프게 해서 미안합니다. 용서해 주세요. 우리 함께 우리의 상처를 치료해 달라고 하나님께 기도해 보아요. I'm sorry for you. Please forgive me. Let's pray together to God to heal our wound. 우리는 날마다 이렇게 마음모르게 한 번 더 이야기해보세요. 뒤에 계신 분한테 Let's tell the person next to you. I'm sorry for hurting you. Please forgive me. 여러분, 루시 보아스에 대해 감사하잖아요. 보아스는
룻이 살아온 삶을 모두 알고 있었던 것처럼 말을 합니다. 우리 11절의 말씀을 같이 함께 읽어볼까요? Shall we read verse 11? 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽음으로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 보아스는요 룻에게 두 가지 뛰어난 성품을 발견을 합니다. 첫째는 뭐냐면 내 남편이 죽음으로 내가 시모에게 행한 모든 것이 있다라는 거예요. 그것은 다른 며느리 오르바는 어려운 상황이 닥쳐 있을 때에 등을 돌리고 떠났지만 룻은 시어머니 나오미를 떠나지 않고 극진하게 섬겼다라는 것이지요. 즉 효심이 대단했다라는 것입니다. 보아스는 룻의 이 효심을 듣고 감동을 했던 것입니다. 여러분 동양의 효경이라고 하는 경서에 보니까 거기에 이 세상에 3,000가지의 죄가 있다고 되어져 있어요. 그 가운데 가장 큰 죄가 뭐냐면 불효라고 되어져 있습니다. 저는 동감을 합니다. 여러분도 동감하시죠? 나를 낳으시고 길러주신 그 부모님의 은혜를 모른다면 그것은 사람이 아닌 거예요. 자녀들이 알아야 할 것은 나이를 먹어감에 따라서 부모님은 정말 더 늙어간다는 것입니다. 또한 늙어간다는 것이 몸이 그만큼 약해진다는 것을 뜻하지요. 그래서 걷는 것이 불편해지기 시작을 하고 치매가 와서 사람을 기억하지 못하기도 하고 버럭 화를 낼 수도 있어요. 마음도 약해지지요. 우리도 어릴 적에는 슈퍼맨처럼 그리고 슈퍼우먼처럼 그렇게 아마 살았을지 몰라요. 그렇게 또 보여줬던 엄마 아빠가 어느 순간 우리보다도 훨씬 더 연약한 모습으로 변해 있지요. 우리가 그런 현실을 마주할 때면 슬프지요. 그러나 우리는 받아들여야만 하는 것입니다. 그래도 우리를 위해서 인생을 희생하신 우리의 자랑스러운 부모님이십니다. 하나님도 인생의 부모님께 효도하는 사람이 되기를 원하고 계시지요. 저는 인생의 부모님을 잘 섬기지도 않는 사람이 하나님을 잘 섬긴다고 한다면 그것은 잘못된 신앙이라고 생각을 합니다. 옆에 분의 손을 한번 꼭 잡아보셔요. 두 분은 그냥 공기를 잡으시는 손을 꼭 잡아보세요. 네. Hold the hand of the person next to you. 네. 그리고 말해보세요. 수고 많았어요. 네. hard work. Yes, hard work. 하나님 끝까지 잘 믿읍시다. 하나님 끝까지 잘 섬깁시다. Let's serve God. Let's serve God. We're not to the end. But let's serve God until the end. You're working so hard. Mr. David, you're working so hard too. David. Everyone. Yeah, everyone too. 둘째로 보아스가 룻에게서 발견한 뛰어난 성품은요, 내 부모와 고국을 떠나서 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일에 관한 거였어요. 즉 이 말은 룻이 이방 여인이었음에도 불구하고 시어머니 나오미가 섬기는 하나님을 섬기는 순수하고도 충성스러운 신앙을 가지고 있었다라는 것입니다. 사실 룻은 모압 여인이었잖아요. 그리고 모압 사람들은요 그모스와 몰렉이라고 하는 우상을 숭배했었습니다. 모압 사람들은 그모스 사람들이라고도 불려졌는데 그 이유는 뭐냐면 그들은 자신의 소원을 위해서 자신의 자녀들을 그모스 우상에게 불살라 바치는 제사를 지냈기 때문입니다. 그리고 몰렉 우상은 소머리를 가진 그리고 소머리에 사람 몸을 가진 그 우상인데 그 우상에 가라에 구멍이 뚫려져 있어요. 그래서 불을 지피면 그 불이 손으로 연결이 됩니다. 손을 이렇게 하고 있어요. 그러면 손이 아주 뜨거워지죠. 그 손 위에 자기들의 산 아기를 바치면서 죄를 용서해달라고 우리에게 복달라고 그렇게 끔찍하게 섬겼던 끔찍한 그런 백성이었어요. 이렇게 타락하고 끔찍한 우상을 섬기던 모압 땅에 살던 룻이었지만 그 우상을 다 버리고 여호와 하나님을 믿기로 한 그 고결한 성품에 보아스는 감동했다라는 것입니다. 결국 룻의 이런 뛰어난 성품이 보아스의 마음을 움직이게 되었고 보아스는 12절에서 룻에게
축복의 말을 건네게 됩니다. Let's read it now. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라. 그리고 룻은요 보아스의 이 칭찬에 13절로 화답을 합니다. 우리 13절로 같이 읽습니다. Shall we read it now? 룻이 이르되 내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다. 나는 당신의 하녀 중에 하나라고 당신이 이 하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라. 아멘. 룻은 보아스에게요 자신은 보아스의 시녀들보다도 더 천한 사람이라고 말하고 자신을 낮추고 보아스로부터 많은 은혜에 감사하고 있는 거예요. 나아가 룻은 보아스로부터 더욱 은혜를 입기를 원한다라고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 실로 룻은 모압 땅을 떠나온 이후로 따뜻한 인정을 느껴본 적이 없었어요. 그런 가운데서 이 보아스가 이방 여인인 자신을 여호와의 이름으로 맞이해주는 따뜻한 말을 한마디가 그 어떤 호의보다도 더 큰 힘과 위로와 기쁨이 되었던 것이지요. 여러분, 마음 아프신 일이 있으십니까? 없으세요? 이게 끄덕끄덕 해보세요. 있지요. 예, 있어요. 하나님은 저와 여러분의 그 아픔을 잘 알고 계십니다. 그리고 그분은 여러분이 아플 때에 항상 따뜻하게 위로해 주시고 큰 힘이 되어 주십니다. 아멘. 보아스는 룻이 하나님을 향해서 강직하고 변함없는 믿음을 유지하는 것에 감동해서 뭐 했다고요? Will you marry me? 하고서 이제 결혼을 했다라는 거예요. 그리고 오벳을 낳았습니다. 그 오벳은 누구를 낳았습니까? 이새를 낳았죠. 이새는 누구를 낳았습니까? 다윗을 낳았죠. 다윗의 혈통에서 누가 나왔습니까? 예수 그리스도께서 나오셨어요. 여러분 놀랍지 않습니까? 하나님은 아주 어려운 시련 가운데서도요 이 이방 여인을 취하셔서 그 우상을 버리고 하나님을 끝까지 섬긴 이 룻을 사용하시어서 인류를 구원하시는 예수님이 오시게 하셨습니다. 나오미 역시 며느리에게 훌륭한 믿음을 계속 전해줌으로써 세상을 변화시키게 하는 엄청난 역사를 이루게 하였어요. 말씀을 맺습니다. 사랑하는 성도 여러분, 룻기는요 사사기의 암흑기 속에 피어난 아름다운 붉은 장미꽃 같다라고 합니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 뜻을 저버리고 우상을 숭배함으로써 하나님의 징벌을 피할 수 없었으나 하나님은 이 룻이라고 하는 이방 여인을 통해서 당신의 구속의 사랑이 유대인뿐만 아니라 이방인에게도 전파된다는 것을 보여주셨고 인류를 구원할 계획을 세우셨던 것입니다. 실로 하나님은 요한복음 3장 16절에 있는 말씀처럼 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻는다라고 하는 그 약속을 친히 지키신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 유대인 민족이 볼 때는 모두 이방인이에요. 그러나 룻이 하나님의 구속의 사랑을 받은 것처럼 우리도 하나님의 구원의 그 구속의 사랑을 받았습니다. 그러므로 우리도 룻의 믿음을 본받아야만 하는 거예요. 우리는 우리에게 아무리 큰 시련이 닥쳐와도 하나님을 충실하게 섬기는 믿음, 멸시와 천대 속에서도 넘어지거나 절망하지 않고 자신의 그 처지를 인정하며 하나님 위로해 주세요, 그 위로하심을 믿고 살아가는 그 믿음을 가져야만 하는 것입니다. 지금 마음이 상해 계십니까? 질병의 고통 속에서 힘겨워하고 계십니까? 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 하시는 위로의 음성을 들으시기를 바랍니다. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며, 이 말씀을 기억을 하십시오. 우리가 아무리 큰 환난을 만난다 하더라도 세상을 바라보거나 사람을 바라봐서는 안 됩니다. 우리는 오직 전능하신 그 하나님만을 바라봐야만 하는 것입니다. 우리가 그렇게 할 때에, 광야에서 불뱀에 물려 죽게 된 때에 녹뱀을 본 이스라엘 백성들이 다시금 살아나고 고침받고 회복이 되어졌던 것처럼
우리도 다시 회복되는 경험을 하게 될 것입니다. 진정 사랑하는 한마음교회 성도, 우리가 하나님을 바라봄으로써 육체의 질병도 또 영혼의 또 상함도 모두 치료가 되고 회복되는 역사가 오늘 이 시간 그리고 앞으로의 모든 시간 가운데 계속 나타나실 것을 믿습니다. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 또 축원을 드립니다. 할렐루야. 아멘. 우리 찬양 하나 했으면 좋겠어요. 주님과 같이 내 마음 만지는 분 없네. 코리안 앤 잉글리시 우리 두 번을 부르겠습니다. I want to let's sing together 2 times. First Korean language, second English language. 하나님의 위로하심, Jesus is comfortable. 이 심정을 가지고 믿음을 가지고 찬양을 해주십시오. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 나가네. 내게 주밖에 없네. 주자비가 같이 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 부르시오. 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 나가네. 내겐 주밖에 없네. 우리 영원해볼까요? There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is none like you. 주님과 같이 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 나가네. 내게 주밖에 없네. 아멘. 주와 함께 없습니다. Let's all stand. 찬송가 407장 3절 4절로 축도를 마칩니다.
저희의 일생이 오직 하나님의 손에 달려 있음을 날마다 고백하며 인정하며 살게 하여 주시옵소서. Almighty God, help us to confess and acknowledge every day that our lives depend only on your hands. 그리고 저희가 하나님을 바라봄으로 고난 중에도 낙심하지 않고 오히려 하나님을 찬송하며 새 희망을 품는 우리 한마음교회 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. And by looking to God, please help us become church members of One Heart Baptist Church, who do not become discouraged even during hardships, but instead praises God and embrace new hope. Now, may the grace of our Savior Jesus Christ, the great love of God, and the fellowship of the Holy Spirit will be with all those who worship the Lord today forever. All God's people say, Amen.